আসসালামু আলাইকুম, আমি আশফাকুজ্জামান। আবার চলে আসলাম একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে। তাহলে চলুন সরাসরি দেখে আসি চাকরির বিজ্ঞপ্তিটা। ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে নেই, আপনারা যে যেখানে আছেন সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন, আর প্রতিদিন চাকরির ভিডিও পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে চলেন আজকের বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে কথা বলি। আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ব্র্যাক নিয়ে। ব্র্যাক একটা জব সার্কুলার পাবলিশ করেছে, আজকে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো। এটা হচ্ছে ব্র্যাকের অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট career.brag.net, সেখানে গেলে এই সার্কুলারটা পাবেন। ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব, ওইটা ক্লিক করলে ওই ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন। প্রথমে আমি একটু আলোচনা করে দিই, এরপর আপনারা অ্যাপ্লাই করে নিন। আমি প্রসেসগুলো আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে ক্যারিয়ার অপরচুনিটি। ব্র্যাক ভিশনস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্রি ফ্রম অল ফর্মস অফ exploitations and discriminations, where everyone has the opportunity to realize their potential. আচ্ছা, এই বিষয়গুলো আমি না বলি, এগুলো তারা তাদের গুণগান গাইছে আর কি। আমি মেন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি, পজিশনটা নিয়ে। হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টস, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, মানে আপনার পজিশনটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস, ঠিক আছে, ব্র্যাকের অ্যাকাউন্টসে আর কি। জব ডিসক্রিপশন অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস: রেসপন্সিবল ফর ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং, consolidations, management, donors, and others stakeholders of all project in BRAC, coordinations with internal and external auditors, donors, এনজিও, ব্যুরো অ্যান্ড আদার রেগুলারিটি বডিজ। মানে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে যে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টটা করা, মানে যেমন আপনার যে ম্যানেজমেন্টের বা ডোনার বা আদার যে স্টক হোল্ডার্স আছে, এবং অল প্রজেক্টের ইন ব্র্যাকের analytical renew of agreements, contracts, project proposals from all owners before signing on behalf of BRAC, ঠিক আছে। অ্যানালিটিক রিভিউ করতে হবে এগ্রিমেন্টস, কন্ট্রাক্টস, প্রজেক্ট, এগুলো আর কি। কন্ট্রিবিউটস, ইমপ্লিমেন্ট, মনিটর অ্যান্ড evaluate accounts, studies, policies and procedures, and making recommendations as necessary. Continuous support stakeholders of business, model reporting, analyzing and financial planning of program enterprise, preparations of chart of accounts of different new project and enterprise, update and modify existing charts if any, management of terms which includes hiring, training, coaching, approaching job contributions and recommending compensations actions, coordinate annual budget formulations and prepare annual budget, analyze actual result to budget versus forecast and circulate to appropriate management, support program for proposal development of development program in consultations with different programs for new fundraising opportunities, and in case of servicing existing grants. এরপর safeguarding responsibilities: establish a safeguarding culture across all levels of the program by implementing the safeguarding policy, act as a key source of support, guidance and expertise, and safeguarding for establishing a safe working environment, responsible to ensure team members are appropriately trained, supported, and have access to resources regarding issues that are identified and actioned in accordance with the safeguarding policy and procedure. Follow the safeguarding reporting procedure in case any reportable incident takes place. Encourage other to do so. এরপর হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট, এডুকেশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে MBA or MCOM and accounting, finance or in any other relevant discipline from any recognized university with minimum second class CGPA 2.5 এবং above or equivalent in all academic examination. এরপর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার মিনিমাম 12 ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স। এখানে একটু প্রবলেম হবে সবার জন্য, কারণ 12 বছর এক্সপিরিয়েন্স ইন অ্যাকাউন্টস আর ফাইন্যান্স, মানে ফ্রেশার অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না। ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন এনজিও, corporate, government organizations, bank, financial department, এজেন্সিস, এমএনসি উইল বি গিভেন প্রেফারেন্স, মানে এই সেক্টরটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে প্রেফার দেবে। এরপর হচ্ছে এডিশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সাউন্ড নলেজ অন বাজেট, অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, অডিটিং, ট্যাক্স, ভ্যাট, ট্রেজারি, নলেজ অফ প্রিপারেশনস অফ ভেরিয়াস বাজেট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশনস বাজেট, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অফ বাজেট
budget variance analysis should be sincere, polite, dynamic, hardworking, and willing to work under pressure. Excellent communication skill in both Bengali and English. Computer literate with sound understanding of organizations ERPs. এরপর হচ্ছে স্যালারি বেনিফিটস নেগোশিয়েবল হচ্ছে স্যালারি, আদার বেনিফিটস ফেস্টিভ্যাল বোনাস, কন্ট্রিবিউটরি compulsory provident fund, gratuity, health and life insurance and other. জব লোকেশন হচ্ছে ব্র্যাক হেড অফিস, এটা হচ্ছে আপনার ব্যাড অফিসের কাজ, হেড অফিসের কাজ। এবং লাস্ট ডেট অ্যাপ্লাই লাস্ট ডেট হচ্ছে 5 জুন 2021। আজকে হচ্ছে 30 মে আর এর লাস্ট ডেট হচ্ছে 5 জুন। ব্র্যাক believes that everyone we work with including our staff, partners, program participants and the community has the right to be protected from all forms of harm, abuse, neglect, harassment and exploitations. We uphold human dignity and inclusion's rights from all regardless of age, race, religion, gender, disability, ethnic origins or socio-economic conditions as on equal opportunity employer. We actively encourage application for women and gender diverse individuals. We welcome person with disabilities to apply. We nurture a culture when individuals have opportunity and realize the potentials. Any personal patience will be result is disqualification of candidature. মানে তারা তাদের গুণগান বলছে যে তারা তাদের জেন্ডার এই করে না, তারা কোনো নারী পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ করে না, মানে যে হোক মানে ইকুয়াল একটা রাইটস সব এমপ্লয়ারিতে থাকে সেটা আর কি। এবং কোনো প্রকার প্রেশারাইজ করলে অটোমেটিক আপনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবেন। এরপর হচ্ছে আপনার এখানে অ্যাপ্লাই বাটনটা ক্লিক করবেন, এখান থেকে আপনার ইমেল আইডি, ইউজ পাসওয়ার্ড, এক্সপেক্টেড স্যালারি দিয়ে সাবমিট করবেন। এরপর আপনার কিছু কাজ করতে হবে এখানে আপনাকে, যদি আপনি করা থাকে মানে সাইন আপ করা থাকে, আর সাইন আপ না থাকলে এখানে সাইন আপ করে নেবেন, ঠিক আছে। তারপর ওই প্রসেসে যায় তারপরে আপনি এটা সাবমিট করে নেবেন। কোনো সমস্যা হলে ভিডিও নিচে কমেন্ট করেন, আমি যতটুকু জানার চেষ্টা করবো। তাহলে আজকে পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।